बोले सो निहाल। जकारे का जवाब बुलंद आवाज च दिओ पूरा। बोले सो निहाल। जिउंदे वसदे रहो मेरे पंजाब हरियाणा ते वख-वख सूबियां तों आए हुए योधिओ। एक गल साफ हो गई कि चीकां कढ़ातियां चीकां तुसीं लोकां ने अड़ाट पिया होया इस सरकार दा इन्हां दे लोकां दा, चाहे ओह पंजाब दे विच बैठे होण, चाहे वह किसी होर सूबे दे विच बैठे होण, चाहे इन्हां दा दलाल मीडिया होवे। आपां हुण लगातार 2-3 दिन हो गए एक प्रापेगंडा जिहड़ा हो रहा इन्हां दे मीडिया द्वारा। वो पंजाब दा कौम दा बब्बर शेर ਜਿਹੜੇ ने पूरी दुनिया दे विच साडी पहचान नूं लैके गए ने। जदों किते दुनिया दे विच कोई भी आफत आउंदी है, कोई बीमारी फैलदी है, किसी मुल्क दे विच कोई लड़ाई लगदी है, कोई भुचाल आउंदा, कोई हड़ आउंदा, तां ओह सूरमा सब तो अगे हुंदा है। किहड़ा भलां दी दस्सिओ? रवि सिंह खालसा एड वाले। ते आ जी मीडिया ना जी चैनल चल रहा है, लगातार ये कहते ने कि अतवादी है, ये इत्थे फंडिंग करता है, ये माहौल नूं खराब कर रहे हैं। तां योधिओ जदों कदे उड़ीसा दे विच हड़ आउंदे ने, कदे केरला दे विच हड़ आउंदे ने, कदे सुनामी चढ़ के आउंदी है, जदों इस मुल्क नूं लोड़ हुंदी है भुखियां नूं प्यासियां नूं अन्न देण दी, पानी देण दी, कपड़े देण दी, तां ओही योधा आके खड़दा है। उदों इन्हां लई की हुंदा है? फरिश्ता बन के आउंदा है। अज जो अपनी कौम लई अपने लोकां लई आके खड़िया तो इन्हां ने अतवादी कहना शुरू करता। ये याद रखियो गल, ये गल्लां दा मूंह तोड़ जवाब दिया करो। जदों असीं चुप हो जाने कि कोई गल नहीं यार, जदों असीं इन्हां दे गोदी मीडिया दा, दलाल मीडिया दा मूंह तोड़ जवाब देवांगे फिर जाके हटणगे किते। एक गल होर तुहाडे ध्यान च लिया देना, जी टीवी वालियां दे स्कूल भी ने पंजाब च। असी बाईकाट करन लगे हुए हैं रिलायंस वालियां दा, अवानियां दा, अडानियां दा, रामदेव वर्गियां दे समानां दा, इन्हां दे पंपां दा, इन्हां दे टावरां दा। पर जी टीवी वाले जिहड़े माउंट लटरा स्कूल है, एक तां थोड़े जवाक भी पढ़ते होने किते ना किते, उत्थे भी बाईकाट करो। जिहड़ा मीडिया साडे खिलाफ प्रापेगंडा कर रहा, दुरप्रचार कर रहा, कूड़ प्रचार कर रहा है, उन्हां दे स्कूल खोले हुए ने पंजाब दे विच, उन्हां दा भी बाईकाट सानूं करना चाहिए। दूजी गल मैं कहनी चाहुंदा, अपने दिमाग दे विच ये गल पूरी तरह फिट कर लिओ कि जिहड़ियां हुण पंजाब दे विच वड्डे वड्डे हाईवे निकल रहे हैं ना, दिल्ली तो कटड़ा ते अंमृतसर साहब तो जयपुर जिहड़ा अजमेर शरीफ जांदा है, राजस्थान नूं जांदा है, 250-250 फुट चौड़े वो हाईवे ने। अपनिया जमीनां किसी को 5 किले है, किसी को 10 किले है, किसी को 2 किले है, जिथों दी लंघ गया ना तो टोटे नहीं टाकियां बन के रह जानियां, जिहड़े टक आपां कहने आ। एक तां आपां नूं इह विरोध करना चाहिए इन्हां सड़कां दा, इन्हां हाईवे दा। भवानीगढ़ दे विच 20-22 बंदे इन्हां दे उन्हां लोकां ने अपणियां ने उत्थों दी नंगला हाईवे उन्हां ने बंदी बना के रखिया, उन्हां नूं कई दिन फड़ के रखे है। सो उत्थे भी तैयार हो जाओ, वो सड़कों का विरोध, हाईवे का विरोध भी असीं करना नालों नाल। इधर कदे ये ना होवे आपां दिल्ली बैठे रह गए तो अपने बाणा विधि कढ़ के हाईवे दे अपने बड़े बड़े जिहड़े खेत ने, टक ने, उन्होंने टाकियां या छोटे छोटे टुकड़ियां दे विच वंड देना। ये सड़कां, ये हाईवे अपने लिए थोड़ी है। आपां नूं लगदा सी कि हाईवे बन रहे हैं, सानूं सहूलतां होणगीਆਂ, साडी आवाजाही वधिया हो जूगी। आ टैक्स लाते, इन्हां ने टोल ला के थां थां दे रुपये अपनी जेबां चों कढणे शुरू करते। पर एक गल दिमाग दे विच रखिओ, आउण वाले समय दे विच बाहले सज्जण कह दिंदे आ कि यार साडी जमीन भी सड़क 'च पवा दिओ, सानूं भी पैसे आ जाणगे। 9 लाख रुपया दे रहे इत्थे सड़कां दा, जिहड़ा रेट रखिआ 9 लाख रुपया भवानीगढ़, तांगू रौला पिआ। मैं यार इक्को गल तुहानूं कहना कि 3 बंदे दे इंसान दी जिंदगी दे विच 3 मावां हुंदियां ने। 3 पहली मां हुंदी है जिहड़ी बंदे नूं, इंसान नूं जन्म दिंदी है, जग दिखाउंदी आ। सत्कारयोग मां हुंदी है, हर बंदा दा मान सत्कार करदा अपनी मां दा। दूजी मां हुंदी है साडी बोली,
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ। ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਲਦੀ ਪਲੋਸਦੀ ਆਈ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇਵੇ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੜ ਬੰਦ ਲਓ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੈਂ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੱਬਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਲੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੇਟ ਵਧੂਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦੇਣੀਆਂ। ਭਰਾਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਵੇਚੋ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੇਲ ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇਲ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ, ਇਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਹੱਬ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਆਹ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਸੈਲੋ ਗੋਦਾਮ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਅੱਗੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਯੂਰਪ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਵਪਾਰ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ ਖੋਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਜੀ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 11 ਵਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਆ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਆ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ? ਖੜ ਜਾਓ ਯਾਰ ਵੀਰੇ, ਖੜ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ। 1 ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, 1 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ 8-9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਆ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ 29-30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਮੇਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੱਖਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। 11 ਵਜੇ ਆਇਆ, 4 ਵੱਜ ਗਏ, 5 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਫਾੜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀ ਬੋਲਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ,
ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀਆਂ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਇਸ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋਨੇ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਰੇ ਕਿੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਚ ਵੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਹਾਈਵੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਵੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 50-52 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਡਿੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਫੱਤਾ ਮਾਲੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਢੈਂਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ 2 ਵਜੇ ਡਿੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਰੂਦ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਸਾਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਹੇ ਕੋਲੇ ਡਿੱਕ ਵਜਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਿੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਕਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਟਾਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੀਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ? ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਈਏ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਜ਼ਿਆਦੇ ਲੱਗੇ ਪਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਜਕਾਰੇ ਤੇ 2 ਨਾਰੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣੂ ਕੀ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਭਰਾਵੋ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਡੇ ਭਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੂ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਖੜੋਤ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਖੜੋਤ ਵੀ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ,
ਹਰ ਮਾਤਾ, ਹਰ ਭੈਣ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ, ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿ ਯਾਰ ਲੰਬਾ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਬਾ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਬਰ ਪਰਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਬਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਧੁਰ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ, ਮਾਈਕ ਸਪੀਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਰਸੋਈ ਢਾਬੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਖੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।